درود بیننده عزیز، تحولات و رویدادهای جهان معاصر از انسان طلب میکند که دانش‌های نو را از بر نماید. امروز اینترنت به صفت یک نیروی پر اقتدار در رسانیدن اطلاعات در بین مردم معمول و مشهور است. آدمان در اینترنت وارد میشوند و هدف‌های گوناگون خود را عملی میکنند. دانشمندان اطراف استفاده آن عقیده‌های گوناگون دارند. آنها گمان میکنند که اگر اینترنت برای یک نفر به خاطر پیشرفت کاری او باشد، به خاطر موفقیت او باشد، برای چندی دیگر میتواند که آن بدبختی بیارد و راه ناروشن را برای او نشان دهد. و این موضوع امروز یکی از موضوعهای اکتوالی چی در تاجیکستان و چی در جهان می باشد و ما تصمیم گرفتیم اطراف همین موضوع با دانشمند جوان با الهامجون حمیدیون، استاد فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان، نامزد علم‌های فیلولوژی صحبت داشته باشیم. شما دید به برنامه. تشکر زیاد، سلامت باشید. کارشناسان میگویند که در جهان امروزه در شرایط امروز پیشرفت کار بدون اینترنت غیر ممکن است. شما که در ساحه اینترنت ژورنالیستیک فعالیت زیاد کردید، آموزش‌های زیاد دارید و امروز اینترنت رو در حیات جهانون چگونه بهاگذاری میکنید؟ یعنی این شبکه امروز در حیات جهانون چه اهمیت دارد؟ چند مدت پیشتر پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان را با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شنیدیم و که در آن رهبر دولت درباره مهمترین سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور ابراز نظر کردند و عین زمان واقعا مورد گفتنی است که وقتی ما و شما درباره اینترنت و دیگر وسایل مخابراتی صحبت میکنیم و از جمله درباره شبکه‌های اجتماعی صحبت میکنیم، البته ما حیات خود را به آنها تصور کردن میتوانیم، ولی ما جایگاه مخصوص داشتن اینترنت رو در جامعه امروزه این کار کردن نمیتونیم. زیرا امروز علاقه اون پیشرفت، اون ترقیات، اون بسیار یک جریان با سرعت رشد یابنده جامعه جهانی و از جمله جامعه تاجیکستان بار دیگر ثابت می‌نماید که امروز واسطه‌های اخبار عامه به صفت نه تنها سرچشمه تنها تبلیغ اطلاعات بلکه به صفت سرچشمه همچنین فزاینده یا ایلوگی اطلاعات برآمد میکنند و اگر همگی چند سال پیشتر خوب دور نمیریم، اگر همگی 4-5 سال پیشتر درباره اینترنت و وقتی که ما شما درباره شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کردیم، آنها به صفت یک منبع اطلاعات به طور جدی اعتراف نمی‌گردیدند یا آنها رو به صفت یک سرچشمه اخبار مردم نمیپذیرفت. یعنی همگی در حدود تا 5 سال پیشتر واسطه‌های اخبار عامه از جمله اینترنت به صفت منبع تنها بازنشری خبرهایی که در واسطه اخبار عامه نشر می‌گردید برآمد می‌کرد. ولی امروز علاقه وضعیت کاملا دیگر شده است. امروز تجربه جهانی، تجربه بسیار ناآرام جامعه جهانی بار دیگر ثابت می‌کند که امروز اینترنت و از جمله و مخصوصا شبکه‌های اجتماعی به صفت یکی از واسطه‌های اساسی ایدئولوژی در جنگ‌های اطلاعاتی و در مبارزه‌های اطلاعاتی و استفاده از تکنولوژی درست کارکرد اطلاعات برآمد میکنند و البته امروز نقش واسطه‌های الکترونی اخبار، واسطه‌های مخابراتی اخبار از جمله اینترنت در شکلگیری افکار جمعیتی بسیار مهم و مؤثر است و ما در مثال جامعه تاجیکستان هم دیدیم و دیده استودیم که آنها بسیار یک نقش بارز دارند. شما اینجا اشاره کردید که امروز اینترنت به صفت یک واسطه ایدئولوژی یعنی خدمت میکند. خب جوانان امروز یک طبقه نیرومندی جامعه ما رو عنوان میکنیم و اکثر کاربران شبکه‌های گوناگون اینترنتی این جوانان میباشند. به نظر شما آنها در ترغیب و تشویق ارزش‌های ملی و غایه‌های دولتداری تا چه اندازه میتوانند که سهم داشته باشند؟ هنوز از زمان برگزاری اجلاس 16 شورای عالی کشور و ضمن ارائه پیام نوبتی خود رهبر دولت سیاست روی آوردن به جوانان رو مطرح کرده بودند. این سیاست امروز در تمام ساحه‌های خواجگیداری کشور بررسی می‌گردد و ما و شما که همگی در عرفه یا در پیشروی برگزاری معرکه‌های مهم سیاسی از جمله انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق قرار داریم و ما و شما امروز دیده استودیم که با استفاده از نیروی جوانان و در تکیه به جوانان امروز کارهای خیلی زیاد و شایسته انجام داده شده استوده است و با نظر داشت آن که ما خود همگی اهالی کشور ما بیشتر از 9 میلیون نفر شدیم و موافق معلومات‌های آماری این شمار اهالی ما زیاد شدن دارد. یعنی ما میتونیم بگوییم که تاجیکستان نه تنها خود کشور جوان است که همگی ما برای استقبال 30 سالگرد استقلالیت دولتی بسیار آمادگی جدی دیده استودیم، بلکه دولت برای جوانان است و امروز بیشتر از 70% اهالی کشور ما رو که جوانان تشکیل میکنند و به خاطر
муаррифии шоистаи давлат ва миллат дар арсаи байналмилалӣ ва на танҳо арзишҳои миллӣ ва балки дар маҷмӯъ барои муаррифии шоистаи давлат ва миллати кишвар нақши бисёр босазу ва бузург доранд. Бубинед вақте ки мо шумо нақши ҷавонон ё худ саҳми онҳоро дар пешрафт ва рушди ҷомеаи Тоҷикистон суҳбат мекунем. Агар дар иртибот ба мавзӯи мо суҳбат кунем, имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ҷаҳон умуман бештар аз 6 миллиард нафар аҳолӣ аз интернет истифода мебарад, ки ин омори андак нест ва мувофиқи маълумотое ки хадамоти алоқаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар сарчашмаҳои кушод имрӯз нашр мекунад, аз 3 миллион нафар аҳолии кишвари мо бештар ба интернет дастрасӣ доранд. ва ё агар мо ҳамагӣ бо 5 сол пеш вазъияти сиёсӣ ки дар кишвари мо 5 сол пеш агар муқоиса кунем, агар ҳамагӣ 5 сол пештар ҳудудан 15-20% аҳолии кишвари мо ба интернет дастрасӣ агар дошта буданд, агар ҳамин гуна омор агар воқеан вуҷуд дошта бошад ё не ки ин мавриди таҳқиқ қарор дорад, имрӯз 3 миллион нафар, яъне ҳудудан бештар аз 30% аҳолии кишвари мо ба интернет дастрасӣ доранд. онҳо вазъияти ҷаҳониро медонанд ва агар ки имрӯз дар ягон кунҷи кишвари олам шурӯъ аз амрико то австралиё ягон воқеа рӯйдод ба вуқӯъ пайванда тавассути ҳамаи воситаҳои мухобиротӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ, пеш аз ҳама фейсбук, телеграм, вотсап, инстаграм ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ, аллакай ҷавонони мо, аҳолии кишвари мо аз ин рӯйдод бохабар ҳастанд ва омор ҳам нишон медиҳад ки аз шумораи асосии истифодабарандагони интернет имрӯз сину соли 14 то 35 як категорияи асосие ба ҳисоб меравад ки ҳамин фазо, яъне ҳамин контентро назорат мекунад. яъне имрӯз ҷавонон, насли ҷавон нисбат ба албатта наслҳое ки сину солашон аз 35 боло ҳаст, бештар дар шабакаҳои интернетӣ ҳастанд ва танҳо фарз кардем ки агар ба омори мушаххас агар мо мехоҳем муроҷиат кунем, ҳар моҳ ба ҳисоби миёна 9 миллиард нафар мардум дар сайёраи замин танҳо ютуб тамошо мекунад. шумораи истифодабарандагони инстаграм фарз кардем 1 миллиард нафар аст. шумораи моҳонае ки мардум ҳар моҳ ба инстаграм ворид мешавад бештар аз 1 миллиард нафар ҳастанд. ё хуб ватсап, ё хуб фейсбук, ё дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ки барои ҷомеаи Тоҷикистон ҳам онҳо аҳамияти хоса доранд. ва агар пештар бубинед, мо дар ин бора агар суҳбат кунем, ҳамагӣ чанд соли қаблро фикр кунем, андеша кунем ки воситаҳои ахбори омма ба сифати монополисти асосии бозори иттилоотӣ баромад мекарданд. имрӯз шабакаҳои интернетӣ аз ҷумла шабакаҳои иҷтимоӣ худ тавлидкунандаи иттилоот ҳастанд. имрӯз фаҳмишҳои шояд барои ҷомеаи мо нав, вале фаҳмишҳои аллакай хеле маъмулшудаю маъруфшудаи ба монанди журналистикаи шаҳрвандӣ аллакай пайдо шудааст. имрӯз ҳар як нафар шаҳрванди кишвар ки аз интернет истифода мебарад, ӯ худ тавлидкунандаи иттилоот аст. имрӯз бозори монополистие ки пеш телевизион, радио ва матбуот дошт, ин фазоро оҳиста танг мекунанд ва аксарияти ҷавоное ки имрӯз дар интернет вақти худро мегузаронанд ва ба ҳисоби миёна ҳар як истифодабарандаи интернет ҳудудан 5 соат дар як рӯз вақти худро дар интернет мегузаронад ба ҳисоби миёна. ман яъне омори маҷмӯиро дар назар дорам, ба ҳисоби миёна бештар аз 5 соат вақти худро дар интернет мегузаронад. бубинед аллакай чӣ қадар тафовут хеле зиёд аст. аз он таҳлилҳо, аз он оморҳо ба мо маълум мешавад, солҳои охир гурӯҳҳои тундрав бештар ҷавононро ба воситаи шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ ба гурӯҳҳои зишт ҷалб карданд. хуб, шумо яке аз таҳлилгарони ҳамин соҳа, яке аз таҳлилгарони ҷавон, чӣ тавсияҳо медиҳед ки ҷавонон бештар ба доми онҳо нафтанд? мавзӯи гаравиш ё мавзӯи пайвастани на танҳо ҷавонон, балки дар маҷмӯъ аҳолии кишвар ба ин он ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ, террористӣ, экстремистӣ ки идеология, ғоя ва ё дигар афкори барои фарҳанг, арзиш, анъана, расм, русум, одатҳои миллати мо бегонаро таблиғ мекунанд, имрӯз мавзӯи доғ аст ва дур намераем. ҳамагӣ чанд муддат пештар барои ҷомеаи Тоҷикистон хеле маълум буд ва ҳамаи мо шумо аз сарчашмаҳои озоди иттилоотӣ дар ин бора хабар дорем ки ҷиҳати пайвастан ба ҳама гуна ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию террористӣ ки бо қарори суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо экстремистӣ эълон шуданд, мутаассифона шаҳрвандони кишвари мо дар онҷо буданд, дар онҷо ҷангиданд ва ба онҳо агар як қисми муайяни онҳо агар шояд эҳтимол кунем ки ба хотири ягон манфиате онҷо рафта бошанд, қисми дигари онҳо ба хотири афкор рафтанд, қисми дигари онҳо ба хотири идеология рафтанд. яъне инро мо нодида гирифта наметавонем ва бисёр муҳим аст ки мо шумо телевизион, воситаҳои ахбори омма, дигар ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, институтҳо ва онҳое ки имрӯз дар фазои маҷозӣ саҳифаҳои хоси худро доранд, онҳое ки афкори ҷомеаро идора мекунанд, зиёиён, бисёр мутаассифона шумори онҳо хеле ва хеле кам ҳастанд имрӯз дар интернет. зиёиён ва дигар нафароне ки ғолиби афкор ҳастанд ё афкори ғолиб доранд, онҳо бисёр муҳим аст ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бошанд. яъне имрӯз бо
пеши роҳи иттилоотро гирифтан мо ягон муваффақ шуда наметавонем. Пеши роҳи иттилоотро гирифтан намешавад. ҳар қадар мо шумо пеши роҳи иттилоотро мегирем, ба сарчашмаҳои дигар мардум ба онҳо муроҷиат мекунанд ки дар ин ҳолат ва дар ин сурат эҳтимол дорад ки онҳо ба афкори ғайр рӯбарӯ шаванд. Яъне бубинед дар ҳамин муборизаҳои сиёсӣ, дар ҳамин муборизаҳои иттилоотӣ ба сифати сарчашмаи асосии расондани иттилоот ки баромад мекунад? Воситаҳои ахбори омма баромад мекунанд. Яъне телевизион баромад мекунад, радио баромад мекунад, матбуот баромад мекунад ва бо назардошти таъкидҳои чандинбораи роҳбари давлат ки телевизиону радио инҳо минбари мардум ҳастанд. телевизион, радио, матбуот минбари мардум ҳастанд. Бо вуҷуди он ки мо муваффақиятҳои хеле ва хеле зиёд дорем, бо вуҷуди ин қадар дастовардҳое ки роҳбари давлат дар паёми худашон ба маҷлиси олӣ гуфтанд, камбудиҳо ҳастанд. Мо дар бораи ин камбудиҳо бояд суҳбат кунем. Бояд гӯем ки мутаассифона ҷавонони мо, ҳамсолони мо, наслҳои аз онҳо бузургтар, аз онҳо хурдтар тавассути интернет махшӯӣ шуданд ё баръакс доранд, мешаванд, шуда истоданд. Ва мо дар ин бора чӣ кор кунем? Саводи расонаӣ омӯзем ба ҳамсолони худамо. Ба истилоҳ хабарҳое ки асоси бунёдӣ надоранд, онҳоро аз хабарҳои ғалат, аз хабарҳои нодуруст фарқ кунонем. Ба истилоҳ агар ба забони рӯзноманигорӣ гап занем, як ҷараёни барои ҷомеаи ҷаҳонӣ хеле машҳур факт чекинг, яъне далелсанҷӣ. Далелсанҷӣ имрӯз аллакай ҷомеаи ҷаҳониро фаро гирифтааст ки ба кишвари мо ҳам омадааст ва неҳодҳои гуногуни ҷомеаи шаҳрвандӣ барои рӯзноманигорон дар ин бора чорабиниҳои хеле зиёд доир карда истоданд. Ва бисёр муҳим аст ки мо шумо мутасаддиёне ки дар соҳаи воситаҳои ахбори омма кор мекунанд, кумитаи телевизион ва радио, муассисаҳои таҳсилоти олии касбие ки рӯзноманигор тайёр мекунанд, дар ин бора ба шогирдони худамо фаҳмонем, ба аҳолии кишвари худ фаҳмонем ки ҳама гуна иттилоотро аз нуқтаи назари танқидии баҳо доданро омӯзанд, дар худ тафаккури интиқодиро тарбия кунанд ва ба воситаҳои ахбори омма ҳамчун албатта сарчашмаи боэътимод нигоҳ кунанд, вале ҳама гуна ахборе ки дар воситаҳои ахбори омма аз ҷумла аз интернет ки як сарчашмаи дар баробари муваффақу пешгом буданд, ҳамчунин сарчашмаи таблиғи ақидаҳои ғайр баромад мекунад, ба ҳамон гуна афкор ва иттилоотҳо бо шубҳа нигоҳ карданро омӯзем. Яъне на ҳама гапе ки дар интернет нашр мешавад рост аст. Вақте ки имрӯз мо шумо мебинем ки роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати Тоҷикистон кишвари моро ба самти ободонию созандагию бунёдкорӣ мебаранд, албатта бояд ба инобат бигирем ки дар ин роҳ баъзе камбудиҳо низ мешаванд ва мо ин камбудиҳоро бояд гӯем. На танҳо телевизионҳои давлатӣ, балки дигар телевизионҳое ки ҳам ба сифати ҷамъиятӣ, ҳам ба сифати хусусӣ ба қайд гирифтанд, радио. Бубинед имрӯз агар радиои Тоҷикистон корҳои хеле зиёдро дар доираи як ё ду барнома анҷом дода бошанд, аммо дар маҷмӯъ имрӯз аҳолии кишвар ба телевизион ва радио ба сифати сарчашмаи ахбороти хуб, агар як нав сода карда гӯем, ба сифати ахбороти мусбат бештар онҳоро эътироф мекунанд. Бубинед агар ҳамаги чанд сол пештар ҳамин гуна афкору андеша буд ки масалан амрико ё аврупо аҳолии онҳо аз ҷиҳати истифодабарии интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар ҷойи аввал меистанд, таҷрибаи солҳои охир нишон додааст ки воқеан ин хел нест. кишварҳои дигар ба монанди Филиппин, ба монанди Ҳиндустон, Бразилия, ин кишварҳо аллакай дар садди аввали истифодабарандагони интернет шуданд. Яъне имрӯз мо шумо ба YouTube бояд як муносибати касбӣ карда бошем ва бисёр ҳам мутаассифона он наворҳое ки имрӯз аз номи блогерҳои мо, албатта на ҳамаашон, балки он наворҳое ки имрӯз аз номи блогерҳои тоҷик дар YouTube паҳн мешавад, онҳо воқеан боиси нигаронӣ ҳастанд. хор шудани забони модарӣ имрӯз дар ин блогҳо ҳаст, хор шудани арзишҳои миллии мо дар он ҷо ҳаст, яъне арзишҳое ки барои фарҳанги мо бегона ҳастанд ва умуман риоя накардани ягон қоидаю қонунҳои имло ва забони модарӣ имрӯз дар он наворҳое ки дар YouTube дар муҳтарам блогерони мо нашр мекунанд хеле барало дида мешавад ки дар ин бор албатта онҳо мехоҳанд ки ба забони худашон агар гӯем, онҳо мехоҳанд ки хайп дошта бошанд, яъне мехоҳанд ки бештар аудитория дошта бошанд, мехоҳанд ки аз паси ҳамон муд даванд ва агар онҳо гумон мекунанд агар мо бо забони адабӣ суҳбат кунем ё намедонам мавзӯъҳои ободонию бунёдкориро суҳбат кунем, мардум моро тамошо намегирад. воқеан ин хел нест. охир мо бояд ба аз ҷумла дар YouTube контенти бисёр ба сифати маводро пахш кунем ва ин контент дар баробари хабарҳои мусбат доштан ҳамчунин бояд баъзе камбудиҳоро низ гуфта бошад. бубинед фейсбук имрӯз ба сифати яке аз сарчашмаҳои пешгоми афкори ҷамъиятӣ баромад мекунад ва имрӯз тамоми масъалаҳое ки ҷомеаи Тоҷикистонро ба ташвиш меорад дар фейсбук баҳс мешавад. агар ки ҳамагӣ чанд муддат пештар аҳолии кишвари мо дар аднакласе ки ин ҳодисаро баҳс мекарданд, имрӯз дар фейсбук, имрӯз дар YouTube, имрӯз дар Instagram ин рӯйдодҳо баҳс мунозира мешаванд ва бо назардошти маҳз ҳамин андеша ва ҳамин афкор имрӯз нерӯҳои мухолиф ин минбарҳоро бисёр пурсамар истифода карда истоданд ва вазифаи мову шумо аз ҷумла вазифаи мову шумо аст ки ин фазоро холӣ нагузорем ва ҳар қадар
фазо холитар шуд, ҳамин қадар албатта нафарони ғайри касбӣ ин фазоро мехоҳанд омада соҳибӣ кунанд ва бо ахбори нодуруст, бо ахборе ки ба ҷавонони мо, ба бинандагони мо, ба дигар аҳолии кишвари мо фақат ва фақат бадӣ меорад. ғайр аз ин мо фазоро пур карда наметавонем. яъне омӯзиши бештар, расонаомӯзӣ, саводомӯзӣ, санҷидани далел, ҳама гуна хабару рӯйдоде ки аз воситаи ахбори оммаи мо мешунавем дар худ тарбия кардани тафаккури интиқодӣ аз роҳҳое метавонад бошад ки ҷиҳати коркарди механизми кор бо воситаҳои ахбори умма аз ҷумла кор бо шабакаҳои иҷтимоӣ баромад кунанд. خب تشکر. شما اشاره کردید که خبرهای بر دروغ مثلا در اینترنت در فضای مجازی بسیار زیاد نشر میشوند، اونهایی که خصوصا به هنگام نویسی میل دارند و از این کارشون مزد به دست میارند در مدت چند ثانیه هم میتوانند که خبر خود رو در تمام جهان با واسطه اینترنت پهن کنند. خب اعتماد به اطلاعات باید چگونه باشد در وابسته به این؟ یعنی که اکثر امروز جوانانی که از شبکه‌های گوناگون اجتماعی استفاده میبرند شاید شماره زیادی آنها درباره سرچشمه اون که دقیق بودن همون خبر معلوماتی کافی نداشته باشد. یکی از таркибҳои асосии ҳама гуна хабар, ин ҳама гуна рӯйдод, хабар, воқеа ин идеология ҳаст. ва вақте ки мо шумо дар бораи таркиби идеологии рӯйдод суҳбат мекунем, бибинед чанд муддат пештар барои ҷомеаи мо ҳамин гуна як баҳсҳо буданд ки дар бораи идея, дар бораи идеология мо чӣ гуна суҳбат кунем. ва вақте ки мо шумо дар бораи ҳамин идеяу идеология суҳбат мекунем, албатта чӣ хел мо ҳамин ба истифода додани ду агрегати энергои барқи обии роғунро ба сифати як идеология қабул накунем. манзури ман он аст ки мо идеяи миллӣ дорем, идеяи миллии мо ин созандагӣ аст, ин бунёдонӣ аст, бунёдкорӣ аст ва ба хотири ба ҳама гуна хабару рӯйдодҳое ки аз онҳо ба истлоҳ бӯи дурӯғ меояд, аз онҳо бӯи ба забони агар рӯзноманигорӣ дар нохона гап занем бӯи фактҳои бирён меояд, мо онҳоро санҷиданамо хеле муҳим аст. яъне санҷидани хабарҳо, ба роҳ мондани омӯзиши ҳама гуна иттилооте ки метавонад дар рекламаҳо онҳоро ҷо кунем. яъне ҳамчунин мо шумо дар ин бора дар бораи рекламаҳои сиёсӣ суҳбат мекунем, яъне дар бораи фреймингҳо, дар бораи факт чекинг, дар бораи дигар равандҳое ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ аз онҳо хеле ва хеле пеш мавриди омӯзиш қарор доранд, дар бораи журналистикаи шаҳрвандӣ, дата журналистика, яъне дар бораи бештар ва беҳтар ва басифаттар ба мардум расондани иттилоот оид ба навигарӣ ва рӯйдоде ки онҳоро мавриди хуб изтироб мебиёрад. роҳбари давлат дар поэми худашон дар бораи як мисоли хеле хуб гуфта гузаштанд дар бораи ҳамон як нафар маъюбе ки мутаассифона даст надоранд ё ба ислоҳ бисёр маъюб ҳастанд, дастонашон маъюб ҳастанд, аммо бо по барои зинда мондан мубориза мебаранд. ва имрӯз вақте ки як воситаи ахбори оммаи хориҷӣ ҳамин нафарро пайдо кард, нишон дод, инъикос кард, то баробари давлат дар ин бора суҳбат карданд. барои чӣ мо шумо ин корро намекунем? чӣ мо наметавонем? мо метавонем ин корро кардан, аммо ҳамин шояд ба истилоҳ ба хотири бештар ё беҳтар кор накардан, ҷиҳати дарёфт кардани роҳҳои алтернативии иттилоот, ҳамагӣ дар як қолаби шахшуда рехтани ҳамон гуна хабару рӯйдодҳое ки ҳамарӯза дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба вуқӯъ мепайвандад. яъне бисёр ва бисёр муҳим аст ки кормандои махсусан телевизион ки мардуми мо хеле ба телевизион эътимод доранд, телевизионро тамошо мекунанд, гӯш мекунанд, хеле муҳим аст ки кормандои телевизион роҳҳои нав ва роҳҳои алтернативии расондани иттилоотро ба мардум омӯзанд. он қолабҳои шахшуда, он қолабҳои рехтае ки чандин сол боз инҷониб идома дорад, бо ин қолаб аллакай имрӯз аудитория дар назди экран нигоҳ доштан намешавад. он медарад канали хориҷӣ мемонад, намедонам ютуб медарад, фейсбук медарад ки дар онҷа консерт, ҷанг, ҷанҷол, баҳс, мунозира, намедонам гуфтани воқеияти рӯз ва ғайру казои дигар. яъне бинанда имрӯз гумон мекунад ки телевизионҳои мо, матбуоти мо, радиои мо воқеиятро намегӯяд, аммо воқеият ин аст ки ин тавр нест. яъне телевизиони мо албатта воқеиятро мегӯяд, вале боз ҳам хубтар, аз нигоҳи тоза, аз равзанаи нав, бо методҳои нав, бо фишангҳои нав, бо методологияи нав ин масъалаҳоро мо бояд бозгӯӣ кунем. яъне албатта мо ҳама гуна масъалаҳоро инъикос дар чорчӯбаи қонун, ҳама гуна масъалаҳоро инъикос ва бо гуфтан мо мумкин аст, имконият дорад ва дар ин бора тамоми қонунҳои соҳавие ки дар кишвари мо қабул шуданд инро барои мо ин гуна имкониятро фароҳам мебиёранд. бештар аз 10 қонун дар соҳаи воситаҳои ахбори умма фаъолияти онҳоро ба танзим медарорад ки баъзе аз ин қонунҳо аллакай кӯҳна шуданд ва ба такмил ниёз доранд. аз ҷумла қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи воситаҳои ахбори матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори умма ки дар он ҷо фаҳмиши масалан ҷиноятҳои
кибери ё масалан ҷангҳои гибридӣ ки имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳон рафта истанд ин гуна фаҳмишо мутаассифона ҳанӯз дар баъзе қонунҳои мо нестанд ва ҷавобгарие ки ин гуна амалҳо яъне дар шабакаҳои интернетӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ барои борои зурӣ сарнагун кардани ҳокимият ва дигар роҳҳои ношоистаро тарғибу талқин мекунад дар қонунгузорӣ бояд мушаххас ҷавобгарии онҳо зикр гардад. Ҳамагӣ чанд муддат пештар аҳолии кишвари мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ махсусан дар фейсбук ҷиҳати ба ин он раванд ё ба ин он ҳизбу ҳаракат шомил гардан ё баръакс лайк мондану лайк намондани ё ба ислоҳ класс мондану класс намондани ин он рӯйдодҳо шубҳа мекарданд ва агар мо яъне шаҳрванд гумон мекард ки агар ман айни замон зери ҳамин пост зери ҳамин сурат зери ҳамин навор агар лайк монам он чӣ паёмад дошта метавонад. Яъне ин чизҳоро мо ба мардум бояд бифаҳмонем бирасонем ки эътимод ба иттилоот дар он сурате ба вуқӯъ мепайвандад ки алтернатива дошта бошад. Иттилоот аз як сарчашма вақте ки иттилоот паҳн мегардад албатта ӯ мавриди эҳтиром мавриди таваҷҷӯҳ ҳаст, вале роҳҳои дигар роҳҳои алтернативии додани иттилоот аз нуқтаи назари дигар ба мардум расонидани ҳамин гуна хабар ва рӯйдод боз ҳам санҷидани хабар боз ҳам аз нуқтаи назари тафаккури интиқодӣ баҳо додан ба рӯйдод ва ёфтани роҳ усулҳои нав муосир. ҷавонони имрӯза технократ ҳастанд. ҷавонони имрӯза интернет телефонро ончунон моҳирона истифода мебаранд ки мо шумо шояд ҳанӯз онҳо истифода бурданашро ёд нагирифтем. Бештар аз 5 миллиард нафар дар ҷаҳон аз интернетро тавассути телефони мобилӣ истифода мекунад. Яъне имрӯз телефони мобилӣ ба сифати як яроқи идеологӣ баромад мекунад ва ҳамагӣ мисолҳои охире ки дар кишварҳои давлатҳои халиҷи форс шарқ аз ҷумла осиёи миёна сурат гирифтан ва сурат гирифта истодан бори дигар собит менамоянд ки имрӯз воситаҳои электронии ахбор аз ҷумла интернет ва махсусан шабакаҳои иҷтимоиро нодида гирифтан бисёр ва бисёр кори ғалат аст. Баръакс мо ба сифати сарчашмаи боэътимоди иттилоот албатта на ҳамеша вале ба сифати сарчашмаи боэътимоди иттилоот ки ҷиҳати идора кардани афкори ҷамъиятӣ ва ҳамчунин рафтори ҷамъиятӣ метавонад баромад кунад ва ҳамчунин ҷиҳати додан нашр ва паҳн кардани иттилооти мусбат ки дастовардҳои кишвари моро дар баробари камбудиҳояш дастовардҳои кишвари моро ҳадди ақал дар дораи солҳои рушди деҳот саёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҷиҳати омодагӣ ба ҷашнҳои бузурги миллии 30 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон нишон дода тавонем ва тавре ки роҳбари давлат ҳамеша даъват мекунанд мо кишвари худро танҳо бо кӯшишу ғайрат бояд ба пеш ҳаракат кунем ва фаромӯш накунем ки зӯри мушт аз ваҳдати панҷ ангушт. Ташаккури зиёд барои андешаҳои пурмазмун, барои пешниҳодҳои саривақтӣ, барои он ҳама ҳарфҳое ки воқеан агар дар амал татбиқ шаванд танҳо ба хотири пешрафти тоҷикистони азиз хоҳад буд. Тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки ҳамсӯҳбати мо буданд Илхомчон Хамидиён, устоди факултаи журналистикаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ. воқеан ин мавзӯъ хеле мавзӯи васеъ ва доманадор аст ва шумо низ метавонед ки дар меҳвари он андешаҳои худро баён дошта бошед ва аз диди худ ба он баҳо диҳед. ва бояд мо фикр кунем ки ҳар замоне ки мо вориди шабакаи интернет мешавем бояд андеша кунем ки мақсади мо чи аст ва албатта мо бояд дар тарғибу ташвиқи арзишҳои миллии Тоҷикистон бетараф набошем. барномаҳои дигари мо идома доранд. пайгири рӯйдодҳо ва хабарҳои нав бошед.